press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम व्याकरण भाग से संबंधित प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी पाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, इसका तात्पर्य देखेंगे बच्चों। प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ कहते हैं। ಏನು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೌದಲ್ವಾ, ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ, ಜಿಸ್ ಕ್ರಿಯಾಕೋ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರ್ತ ಸ್ವಯಂ ನಾ ಕರ್ಕೆ, ಕರ್ತ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡೋದು. ಕರ್ತ ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಲ್ವಾ, ಕರ್ತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಮಾಡೋದು. ಕರ್ತ ಸ್ವಯಂ ನಾ ಕರ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ದೂಸರೆ ಕೋ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಪ್ರೇರಣಾ ದೇತಾ ಹೇ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके, यहाँ पर कर्ता स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे को करने की प्रेरणा देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे बच्चों। उदाहरण, रीना नौकरानी से कमरा साफ करवाती है। उसी तरह अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं। मोहन बहन से कपड़े धुलवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया के लिए कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिखी हूँ। रीना नौकरानी से कमरा साफ करवाती है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं, मोहन बहन से कपड़े धुलवाता है। यहाँ पर देखिए, रीना नौकरानी से कमरा साफ करवाती है, यहाँ पर रीना कमरा साफ नहीं करती है, यहाँ पर रीना नौकरानी से कमरा साफ करवाती है। यहाँ पर करवाती है जो है, इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कह सकते हैं। उदाहरण के लिए इस उदाहरण में अगर हम देखें तो करवाती है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं, यहाँ पर अध्यापक क्या करते हैं, छात्र से पाठ पढ़वाते हैं। उसी तरह मोहन बहन से कपड़े धुलवाता है, यहाँ पर मोहन क्या करता है,
बहन से कपड़े धुलवाता है. ಇಲ್ಲಿ ರೀನಾ ನೌಕರಾನಿ ಸೆ ಕಮ್ರಾ ಸಾಫ್ ಕರ್ವಾತಿ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ರೀನಾ ಅವಳೇ ಸ್ವತಃ ಕೋಣೆಯನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನೌಕರಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕೋಣೆಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಛಾತ್ರ ಸೆ ಪಾಠ ಪಡ್ವಾತೆ ಹೇ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪಾಠವನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೋಹನ್ ಬಹನ್ ಸೆ ಕಪಡೆ ಧುಲ್ವಾತಾ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮೂಲಕ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧುಲ್ವಾನ ಅಂದ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಅಂತ, ಧೋನ ಅಂದ್ರೆ ತೊಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಧುಲ್ವಾನ ಅಂದ್ರೆ ತೊಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀನಾ ನೌಕರಾನಿ ಸೆ ಕಮ್ರಾ ಸಾಫ್ ಕರ್ವಾತಿ ಹೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಛಾತ್ರ से पाठ पढ़वाते हैं, मोहन बहन से कपड़े धुलवाता है. जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके, यहाँ पर देखिए रीना, अध्यापक, मोहन, यहाँ पर कर्ता स्वयं ना करके दूसरों से काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं, है ना. रीना नौकरानी से कमरा साफ करवाती है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं, मोहन बहन से कपड़े धुलवाता है. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಏನಿದೆ, ರೀನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಹನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಕರ್ತ. ಇವರು ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡದೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರ್ತ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೂಲಕ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ರೀನಾ ನೌಕರಾನಿ ಸೆ ಕಮ್ರಾ ಸಾಫ್ ಕರ್ವಾತಿ ಹೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಛಾತ್ರ ಸೆ ಪಾಠ ಪಡ್ವಾತೆ ಹೇ, ಮೋಹನ್ ಬಹನ್ ಸೆ ಕಪಡೆ ಧುಲ್ವಾತಾ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ರೀನಾ, ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ತ ಸ್ವಯಂ ನ ಕರ್ಕೆ दूसरे को करने की, काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं. यहाँ पर आगे जाएंगे बच्चों. प्रेरणार्थक क्रिया में दो प्रकार है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया. देखेंगे बच्चों. प्रेरणार्थक क्रिया में दो प्रकार है. पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया. यहाँ पर हम देखें तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया. प्रेरणार्थक क्रिया में दो प्रकार हम देख सकते हैं. यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया के साथ आना प्रत्यय जोड़ सकते हैं या जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है. यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया के
साथ, क्रिया के साथ वाना, वाना प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। इधर देखिए बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया में दो प्रकार हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया अगर हम देखें तो क्रिया के साथ आना शब्द या आना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए प्रथम प्रेरणार्थक के लिए उदाहरण, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसके लिए उदाहरण क्रिया, क्रिया शब्द चल प्लस आना क्या है, चलाना। उसी तरह पढ़ प्लस आना, पढ़ाना। इस तरह क्रिया शब्द के साथ आना प्रत्यय जोड़ जाने से या जोड़ दिया जाने से क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हमें मिलता है। ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಆನಾ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಲ್ ಪಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆನಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಆನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ। ಚಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನಾ ಚಲಾನಾ, ಪಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನಾ ಪಡಾನಾ, ಲಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನಾ ಲಿಖಾನಾ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನಾ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು। ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಚಲ್ ಇದೆ, ಪಡ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಏನು ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆನಾ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಗೋಬೋದು। ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಚಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನಾ ಚಲಾನಾ, ಪಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನಾ ಪಡಾನಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೋಬೋದು। ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆ, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पर क्रिया के साथ वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಶಬ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಕ್ರಿಯೆ ಶಬ್ದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾನ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಚಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾನ, ಚಲ್ವಾನ, पढ़ प्लस वाना पढ़वाना, लिख प्लस वाना लिखवाना। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆ ಶಬ್ದಗಳಿದು ಚಲ್ ಪಡ್ ಲಿಕ್, ಚಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾನ ಚಲ್ವಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಪಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾನ ಪಡ್ವಾನ, ಲಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾನ ಲಿಖ್ವಾನ। ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆನಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಚಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ ಚಲಾನ, ಪಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ ಪಡಾನ, ಲಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ ಲಿಖಾನ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ಆನಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ವಾನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಜೋಡ್ ದಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು। ಸೊ ಆವಾಗ ಚಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾನ ಚಲ್ವಾನ, ಪಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾನ ಪಡ್ವಾನ, ಲಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾನ ಲಿಖ್ವಾನ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು तगोಬಹುದು। आगे देखेंगे बच्चों, और कुछ उदाहरण देखेंगे। और कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उदाहरण देखेंगे। माँ परिवार के लिए
परिवार के लिए भोजन बनाती है, भोजन बनाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण इसी वाक्य को लेंगे। माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, और एक उदाहरण देखेंगे। फिर से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के लिए उदाहरण। रानी बेटे को खाना खिलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए उदाहरण। रानी राधा से बेटे को खाना खिलवाती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के लिए उदाहरण। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। यहाँ पर माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, इसलिए वहां पर बनाती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के लिए उदाहरण। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। यहाँ पर माँ क्या करती है? पुत्री से भोजन बनवाती है, इसलिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के लिए उदाहरण। ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ लिए ಭೋಜನ बनाती है। ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೇ ಆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ बनाती है ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ। ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾ ಪುತ್ರಿ ಸೇ ಭೋಜನ बनवाती है। ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಮಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾಳೆ। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ बनवाती है ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ। ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को काम करवाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के लिए और एक उदाहरण। रानी बेटे को खाना खिलाती है। रानी ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಮಗನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಣಿ ರಾಧಾ से बेटे को खाना खिलवाती है। ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ರಾಧಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಣಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ರಾಧಾಳ ಮೂಲಕ ಮಗನಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ಲು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ। सो हागाद्रे इल्ली रानी बेटे को खाना खिलाती है। रानी यहाँ पर करता है, कर्ता स्वयं यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन रानी राधा से बेटे को खाना खिलवाती है यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए उदाहरण है। और कुछ उदाहरण देखेंगे बच्चों। मूल क्रिया शब्द और प्रथम प्रेरणार्थक शब्द और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द के बारे में जानकारी पाएंगे। अब मूल क्रिया शब्द। मूल क्रिया शब्द। मूल क्रिया शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।
देखना, यहाँ पर मूल क्रिया देखना, दिखाना, दिखवाना, करना, यहाँ पर कराना, यहाँ पर करवाना, है ना। उसी तरह चलना, चलना, यहाँ पर चलाना, चलवाना, पढ़ना, पढ़ाना तथा पढ़वाना, घूमना, घुमाना, घुमवाना, बनना, बनाना, बनवाना, हंसना, हंसाना तथा हंसवाना। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण लिखी हूँ। मूल क्रिया शब्द, मूल क्रिया शब्द तथा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। मूल क्रिया शब्द में देखना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में दिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में दिखवाना। यहाँ पर देखिए, देख प्लस आना दिखाना। उसी तरह वाना शब्द जोड़ने से दिखवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, करना, कराना, करवाना, कर प्लस आना कराना, कर प्लस वाना करवाना, करना, कराना, करवाना, चलना, चलाना, चलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, घूमना, घुमाना, घुमवाना, घूमना ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಾಡೋದು, बनना, बनाना, बनवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ವಾನ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನ, ಕರಾನ, ಕರ್ವಾನ, ಚಲನ, ಚಲಾನ, ಚಲ್ವಾನ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. धन्यवाद बच्चों।